Good morning students, this is Kiran Matharu, your online teacher. Today we will read lesson number 4, A Glass of Milk. ठीक है, ਇਹ ਇੱਕ प्ले हैगा, एक एकांगी है। ठीक है, एक्टिविटी 1, सब तो पहला तुसीं की करना, ਜਿਹੜੇ डिफिकल्ट वर्ड्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग्स लिखने। ठीक है, फिर ये लिखना कि ਇਹ एडजेक्टिव यूज़ होया या नाउन या वर्ब। ठीक है, दैन ਇਹਦੀ प्रोनंसीएशन कि ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बोलना सही तरीके नाल किस तरह। ठीक है, नंबर 3 ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, वर्ड्स दैट नॉर्मली गो विद द गिवन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ओ गोज़ विद मनी, बैंक, डेट, अपोलोजी एक्सैक्ट्रा। ठीक है, कि कई वर्ड ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ वर्ड्स ਦੇ ਨਾਲ यूज़ ਹੁੰਦੇ ਆ। जिस तरह ਜਿਹੜਾ ਉਹ वर्ड ਆ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣਦਾਰ है ना। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ यूज़ ਹੁੰਦਾ, मनी ਦੇ ਨਾਲ, बैंक ਦੇ ਨਾਲ, डेट मीनस ਕਰਜ਼ਾ। ठीक है, अपोलोजी मुआफ़ी है ना, इन्हां दे नाल। ठीक है, नैक्सट आ गए स्पैलिंग्स, तो इन्हां दे तुसीं स्पैलिंग्स नूं भी चंगी तरह याद करना। हुण पहलां इन्हां दे तुसीं मीनिंग्स देख लो। हाँ जी, सब तो पहला है कॉम्प्लीकेटेड। हाँ जी, कॉम्प्लीकेटेड का मतलब की हुंदा, गुंझलदार। दैन डायगनोज, डायगनोज का मतलब निदान। ठीक है, जो डॉक्टर तुहाडा ट्रीटमेंट करते, इलाज करते है ना, डायगनोज निदान। नैक्सट है सर्जरी। हाँ जी, सर्जरी का मतलब ऑपरेशन, चीर फाड़ है ना। नैक्सट आ गया अटेंशन, ध्यान। स्ट्रगल, संघर्ष। डिस्कस, विचार करना है ना। हाँ जी, हुण रीडिंग देखो, लेट अस रीड द प्ले। हाँ जी, हुण टाइम जिहड़ा इहदे च फस्ट सीन दा कदों दा है, आफ्टरनून, दोपहर तो बाद दा टाइम है। लोकेशन ब्लैकपूल, अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। तो लोकेशन कित्थों दी आ, इंग्लैंड दे एक छोटा जिहा टाउन है ब्लैकपूल, उत्थों दा सीन है। कैरेक्टर्स, अ बॉय हॉवर्ड कैली, अ लेडी अनीता। तो दो कैरेक्टर है इहदे च, एक बॉय है उहदा नाम हॉवर्ड कैली है, तो एक लेडी है उहदा नाम अनीता है। ठीक है, सीन स्टार्ट होंदा हुण फस्ट सीन। अ स्मॉल एंड अ नैरो स्ट्रीट, आफ्टरनून टाइम, अ स्मॉल बॉय सैलिंग थिंग्स फ्रॉम डोर टू डोर। एक छोटी ही तंग जी गली है, दोपहर तो बाद का टाइम है, तो एक छोटा लड़का डोर टू डोर चीज़ां बेच रहा है। बॉय टू हिमसेल्फ, हुण बॉय अपने आप नूं कह रहा, आई मस्ट सैल 2 मोर बुक्स। तो कहंदा कि मैनूं 2 बुक्स होर बेचणियां पैणगियां जरूर। हाउ विल आई गिव माई स्कूल फी इफ आई डोंट सैल दीज बुक्स। तो कहंदा जेकर मैं ना बेचियां तो मैं अपने स्कूल की फीस किवें देवांगा। बट इट इज़ अ हॉट आफ्टरनून, आई एम सो हंगरी एंड थर्सटी, आई थिंक आई मस्ट आस्क फॉर सम वाटर फ्रॉम द नैक्सट हाउस। तो वह सोचता, कहता पर मैनू बड़ी भुख लगी है, तो मैनू प्यास भी लगी आ, तो मैनू लगता कि मैनू हुण किसी तो अगले घर तो जरूर पानी मंगना चाहिए जाके पहला, है ना, क्योंकि मैनू बहुत ज़्यादा मैं प्यासा तो बहुत ही भुखा आ। द बॉय रिंग्स द बैल, अ लेडी ओपन्स द डोर। ठीक है, तो बॉय बैल बजाउंदा घर दी बाहरों, तो एक लेडी जिहड़ी एक औरत दरवाज़ा खोलदी है। बॉय टायर्ड एंड हंगरी, गुड आफ्टरनून मैम। तो बॉय जिहड़ा ये लड़का आ वो थक्किया दिखाई दे रहा, तो भुखा भी है, तो वो उन्होंने कहता मैम नूं, है ना, जिहड़ी लेडी आउंदी है उन्होंने कहता मैम गुड आफ्टरनून। तो अगे लेडी की कहती पोलाइटली, निमरता दे नाल जवाब दिंदी आ, गुड आफ्टरनून, डू यू वॉन्ट समथिंग। कहती गुड आफ्टरनून, की तुहानूं कुछ चाहिए। बॉय, माई नेम इज़ हॉवर्ड, हॉवर्ड कैली, आई एम सैलिंग दीज बुक्स, विल यू बाई वन ऑफ माई बुक्स। तो वो कहता कि मेरा नाम हॉवर्ड है, हॉवर्ड कैली, तो मैं बुक्स बेच रहा कि तुसी मेरे तो कोई बुक खरीदोगे। देखो आ पिक्चर च लेडी खड़ी है सामने, तो इधरों छोटा जिहा बॉय खड़ा है ना। लेडी, यू आर वेरी स्मॉल, यू शुड बी इन स्कूल एंड नॉट सैलिंग थिंग्स। तो लेडी उन्होंने कहती, औरत कहती तू तो बहुत छोटा आ, तेनों तो स्कूल च होना चाहिए, चीज़ां थोड़ी बेचनियां चाहिए तेनों। बॉय, यस मैम, आई नीड टू पे फॉर माई फी, फॉर दिस रीजन आई गो डोर टू डोर सैलिंग बुक्स। तो वह कहता हाँ जी मैम, मैनू फीस देने लिए ही पैसे की जरूरत आ, इसे करके मैं डोर टू डोर चीज़ां बेच रहा, डोर टू डोर किताबां बेच रहा। एंड ओ हैजिटेटिंगली, कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़, आई एम वेरी थर्सटी। तो कहता झिझकते हुए, कहता कि कृपा करके मैनू पानी मिल सकता, मैं बहुत प्यासा हाँ। द लेडी
looks at him and says, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੇਡੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, show just a few minutes child, goes inside and comes back with the glass. Here you are, here's some milk. You are so weak, it appears you haven't eaten for days. ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਫੜ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਬੋਏ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੇਡੀ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਇਟ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕਾ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ, ਹਾਊ ਮਚ ਡੂ ਆਈ ਓਵ ਯੂ ਫॉर ਦ ਮਿਲਕ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੁੱਧ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਗਲਾਸ ਆਫ ਮਿਲਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਰਮਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਥਿੰਗ, ਯੂ ਓ ਮੀ ਨਥਿੰਗ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਟੌਟ ਮੀ ਨੋਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਅ ਡੀਡ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਬਾਈ ਅ ਬੁੱਕ ਫਰੋਮ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਮਚ ਡਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੋਸਟ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਬੋਏ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ। ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਫॉर £4.70। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕਾ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੁੱਕ £4.70 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦ ਲੇਡੀ ਟੇਕਸ ਦ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਹੈਂਡਸ ਓਵਰ £5 ਟੂ ਦ ਬੋਏ ਐਂਡ ਟੈਲਸ ਹਿਮ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਚੇਂਜ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ £5 ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਦ ਬੋਏ ਸਮਾਈਲਸ ਐਂਡ ਲੀਵਸ ਦ ਹਾਊਸ। ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਹੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਫੀਲ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਸੀਨ 2, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੀਨ ਇਹ। ਟਾਈਮ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਡਾਕਟਰ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅ ਕੇਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਯੈਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਕਮਿੰਗ ਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਫਰੋਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਬਿਕਮ ਸੋ ਇਲ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਫੇਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕਪੂਲ। ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹਰ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਜ਼ they could not understand her disease. It started with food poisoning but got complicated. Perhaps her liver has got affected. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਇਹ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
Dr. Kelly, what? From Blackpool? That's where I come from. Where is the lady? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਟੇਕਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਟੂ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, there she is. She needs immediate surgery. I don't think we can do much in this case even after surgery. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਪੀਪਸ ਇਨਟੂ ਦ ਰੂਮ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ ਦ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵਿਮਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਉਹ ਸੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਾਈਲਸ, ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਆਰ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਆਈਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, ਸ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰ, ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਸਮਾਈਲਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਬਸ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਨ 3, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅ ਰੂਮ ਇਨ ਦ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 3rd ਸੀਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦਾ ਸੀਨ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਦ ਲੇਡੀ, ਅ ਨਰਸ, ਅ ਮੈਨ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਦ ਨਰਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਟੂ ਗਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ। ਤੇ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨ giving some papers to the nurse. Is she feeling better? She is lucky that Dr. Howard Kelly handled her case. This is her bill. She needs to pay within 2 days. Show her the bill. ਉਹ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਕੀ ਆ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਬਿੱਲ ਫਰੋਮ ਦ ਮੈਨ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ ਐਂਡ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀਅਰ। ਤੇ ਨਰਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਨਰਸ ਗਿਵਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ। ਤੇ ਨਰਸ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨਰਸ handing over the bill to the lady, here is your medicine and this is your bill. As per the hospital rules, you need to pay the bill in 2 days. ਤੇ ਨਰਸ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਤੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਵਰੀਡ, ਦਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ ਮੈਡਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨ ਲੰਡਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਲੇਡੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬਿੱਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੀ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪੇ ਦ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। It is signed by Dr. Howard Kelly. There is something written on it. ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਰਸ ਯੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ, ਹੀ ਟੁੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਸਿਟੀ। ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕਪੂਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਨਰਸ ਟੇਕਸ ਦ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਲੁਕਸ ਐਟ ਇਟ, ਸਮਾਈਲਸ, ਓ ਸ਼ੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਔਨ ਇਟ। ਤੇ ਨਰਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਫੜਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਆ,
कहती हाँ जरूर ये उपर कुछ लिखिया होया। लेडी ओके लैट मी सी रीड्स अलाउड विद टीयर्स इन हर आईज। तो लेडी उत्तों फड़ के देखदी आ, कहती लिओ मैनू दिखाओ मैं देखा। तो वह उन्होंने उच्ची उच्ची पढ़ती आ तो वह अखां दे विच हंझू आ जाते आ। उत्थे की लिखिया हुंदा पेड इन फुल ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। उहदे उपर लिखिया हुंदा कि बहुत साल पहला एक गिलास मिल्क के गिलास के रूप दे विच इहदा सारा बिल पे कर दिता गया डॉक्टर हॉवर्ड कैली। ते थल्ले डॉक्टर हॉवर्ड कैली का नाम लिखिया हुंदा। आ देखो आ बिल सी, ठीक है, हॉस्पिटल का बिल पर कैंसल्ड किया होया है ना। देखो 2250 पाउंड का बिल सीगा, ठीक है। तो उन्हें नीचे लिखता पेड इन फुल ईयर्स अगो विद द ग्लास ऑफ मिल्क कि बहुत साल पहला ग्लास ऑफ मिल्क के रूप दे विच सारा बिल पे कर दिता गया। लेडी गॉड ब्लैस हॉवर्ड। फिर वो औरत हॉवर्ड नूं कहंदी आ कि परमात्मा तैनूं आशीर्वाद देवे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हाँ। माई फेथ इन गॉड एंड गुडनैस ऑफ पीपल हैज़ बिकम स्ट्रोंगर टुडे कि अज मेरा विश्वास परमात्मा दे विच ते लोकां दी भलाई दे विच होर ज़्यादा पक्का हो गया जां होर ज़्यादा वध गया। सो ये सी बहुत वधिया स्टोरी प्ले सी एक, ठीक है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स नोट डाउन कर लियो नोटबुक ते स्टोरी दोबारा तो एक बारी रीड आउट कर लियो, ठीक है। नैक्सट एक्सरसाइज जी है तो नैक्सट वीडियो लैसन आप इस चैप्टर दियाँ बुक एक्सरसाइज करांगे, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो लैसन then you have to share with your friends and subscribe the channel, press bell icon to get notification of coming videos. Thank you so much, have a nice day.